내 아들은 자기 뜻대로 살 거예요. 사랑 한 스푼, 꿀 한 스푼, 햇빛 한 줄기가 그의 무지개가 되고 모래 한 줌이 그의 성이자 그림을 그릴 크레용이 되겠죠. 필요한 건 그뿐이에요. 기억 속에서 만난 아름다운 엄마는 어린 아들 폴에게 이렇게 노래합니다. 내 인생을 살아라. 폴의 아픔을 치유하고 성장을 돕는 마담 프루스트가 마지막으로 폴에게 전해준 메모의 내용이기도 하죠. 우리는 모두 스스로는 열심히 살고 있다 하지만 혹 내 인생이 아닌 남의 인생을 쫓아 살고 있는 건 아닌지. 어떠세요, 여러분은? 잘들 살고 계신가요? 일상에서의 소소한 이야기, 작은 행복 이야기. 이선양의 달콤한 디저트 시간입니다. 영화 이야기와 그 영화 속에 나오는 디저트 이야기. 세 번째 시간은 셜뱅 소메 감독의 프랑스 영화 마담 프루스트의 비밀 정원입니다. 아름다운 색감의 동화 같은 뮤지컬스러운 영화인데요. 디저트가 나오는 영화를 찾다 평이 좋아 선택하게 되었어요. 하지만 사실 저는 처음엔 별로였어요. 뮤지컬 영화를 좋아하지 않는 데다 제게 있어 프랑스 영화는 뭔가 이해하기 힘든 난해함이 느껴지는데요. 철학 운운하거나 영화의 예술성 운운하는데 보고 나면 무언가 선명한 느낌으로 다가오지 않았던 터라 이 영화도 처음엔 잘못 선택했다고 재미없어라 했지요. 그런데 다 보고 나니 웬일이에요? 다시 제대로 보고 싶은 거예요. 그래서 또 보았던 영화입니다. 아빠를 부르는 아기 폴에게 고함 지르는 아빠의 무서운 얼굴을 마주하는 악몽의 아침잠을 깨는 폴. 2살 때 사고로 부모를 잃은 충격으로 실어증에 걸려 말을 하지 않는 폴은 현재 세계적인 피아니스트가 되기 위해 매년 콩쿠르에 나가며 공허한 눈으로 이모들의 댄스 교실에서 피아노를 치며 생활하고 있습니다. 슈게트 먹는 걸 유일한 낙으로 삼으며 폴의 퀭한 눈은 기억을 잃은 이유가 크겠지만 수면 부족 탓도 있겠죠. 33살이지만 아이 같은 폴. 왜곡된 기억으로 아빠를 거부하고 부모의 사진에서 아빠는 모두 오려버리는 폴에게는 숨겨진 비밀이 있었죠. 음악 한 곡 듣고 가요. 피치트리 라스칼, 메리포사. Play the chorus. My way, I'm far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something now, stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to make it work, but I've been feeling too numb. Skies are bleeding on me, why'd you leave me lonely? Feeling wet and stony, now I'm stuck and wonder where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running
time alone. I'm hoping you pick up the phone and ring me when you wanna stay overnight. My shoulders right, my baby is all that I want, and I play them all my favorite songs. That lady is my favorite one. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. Ain't never gonna let you go. Got my heart, NASCAR racing, shining, never fading. You just left you hanging, feeling for your love, all worth it for the waiting. Give you what you need, take you where you want. Can feel it when we're all alone. Know you're wanting something more. My heart is like an open door. Just ring me when you wanna go. Oh, wait till you're home. Hold a place till you're coming home. Show you where the garden grows. Just ring me when you wanna go. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. 마지막 남은 슈게트를 먹어버린 꼬마 때문에 기분이 상한 폴은 슈게트를 사러 가다 우연히 마담 프루스트와 인연을 맺게 됩니다. 마담 프루스트의 정원에 가게 되고 그녀가 만들어주는 차를 마시고 체면 상태에서 들여다본 기억은 그가 알고 있던 거와는 사뭇 달랐죠. 폴의 고통스러운 기억을 끌어냈던 노래 아틸라 마르셀의 가사를 통해 폴의 고통이 무엇인지 암시해주고 영화는 폴의 뒤죽박죽 파편화된 기억을 노래와 음악으로 적절히 재구성합니다. 관객들은 뮤지컬처럼 펼쳐지는 폴의 기억을 따라 어린 시절 어떤 트라우마를 겪었는지 유추하게 되고 치유 과정에 동참하게 됩니다. 쌍둥이 자매 같은 이모들은 폴을 사랑하지만 자신들의 세계에 있길 원하죠. 재능 있는 폴을 세계적인 피아니스트로 만들려 합니다. 폴은 자신의 부모를 죽음으로 몰고 간 죽음의 흔적을 간직하고 있는 피아노의 사연을 모른 채 그 피아노를 30년 동안 치고 있습니다. 상처받을 폴을 위한 이모들의 배려였을지도 모릅니다. 하지만 참으로 잔인한 노릇이죠. 마담 프루스트의 차와 마들렌은 폴의 뒤죽박죽 파편화된 기억의 조각들을 재구성해 진실을 알게 도와줍니다. 엄청난 사실에 직면하게 되는 폴. 더 이상 피아노를 치지 않습니다. 뚜껑이 뜯어진 피아노 본체는 미니 정원이 되었고 그 정원에는 꽃이 만발하게 피어 있으며 햇빛이 비칩니다. 그 위에서 물을 주고 있는 폴은 우크렐라 연주자가 되어 편안해 보이고 미소 짓고 있습니다. 부실공사로 친구 부부를 죽음으로 몰고 간 아빠의 친구도 죄책감에서 벗어난 듯
더 이상 숨지 않고 폴의 연주 교실에 보이네요. 아빠의 잘못된 기억에서 벗어난 폴은 기억 속 아빠가 대형 포스터로 보고 있던 그 그랜드 캐년에 가족과 함께 서 있습니다. 자신의 아들 앞에서 아빠라고 말하는 폴의 환한 얼굴이 클로즈업 되며 영화는 끝이 나죠. 주인공 폴의 첫 대사이자 마지막 대사였던 아빠. 영화 마담 프루스트의 비밀 정원 OST입니다. Moi, mon homme, c'est un vrai, c'est un dur, un balèze. Je vois la mort de près, devant ses yeux de braise. Il me fait ce que personne n'ose. Il couvre mon corps d'équimose. Il m'assomme, il poche les yeux. Il fait la vie en bleu. Moi, mon homme, il me porte. Y en a pas deux comme lui. C'est pas de la gnognotte. 320 livres et demi. Il me serre si pauvre dans ses bras que mon souffle ne repousse pas. Il est barbare, il est cruel, mon Attila Marcel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. J'irai retrouver sa lumière avec une boîte de Dieu le Père, et je resterai sonner jusqu'à Pâques au paradis des têtes à claque. Moi, mon homme, c'est un vrai, c'est un dur, un balèze. J'irai la mort de près dans ses yeux de braise. 이 노래 마틸라 마르셀은 가사를 통해 폴의 고통이 무엇인지를 암시해 주었는데요. 영화 속에서 기억을 잃어버린 폴의 인생에 적극적으로 개입하는 마담 프루스트가 치유의 매개체로 활용한 것은 음악과 차와 마들렌입니다. 이 영화에서는 공허한 폴이 먹던 슈게트와 과거로의 회상을 돕는 마들렌이라는 디저트들이 나오는데 오늘은 마들렌 이야기입니다. 폴의 기억을 되찾아주는 인물의 이름 프루스트. 기억을 이끌고 치유에 도움을 주는 음식으로 마들렌. 폴의 아버지 이름이 아틸라 마르셀인 것 등 이 영화가 작가 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서에서 영감을 얻었다는 걸 느끼게 합니다. 마들렌은 프랑스의 대표적인 티 쿠키입니다. 밀가루, 버터, 달걀, 우유를 넣고 레몬 향을 더해 가운데가 볼록 튀어나온 특유의 가리비 모양으로 구워 만드는데요. 프랑스 북동부 로렌 지방의 코메르시 마을에서 만든 마들렌이 특히 유명합니다. 마들렌은 18세기 중반 프랑스 로렌 지방에서 시녀로 일하던 마들렌이라는 소녀와 관련이 있다고 하네요. 18세기 중반 프랑스 로렌 지방의 코메르시 마을에서
이 지방의 공작이자 폴란드의 국왕이었던 스타니슬라스 레크진스키를 위한 연회가 열렸습니다. 당시 스타니슬라스 공작은 폴란드 국왕의 권좌에서 물러나 로렌 지방에 머물고 있었는데요. 코메르시 마을에서 공작을 위한 연회가 열리던 날, 페이스트리 준비를 맡은 어린 시녀가 가리비 모양의 쿠키를 구워냈습니다. 이 쿠키의 맛에 감탄한 공작은 시녀에게 고마운 마음을 표하기 위해 그녀의 이름을 따 마들렌이라는 이름을 붙였다고 합니다. 이후 마들렌은 프랑스의 왕 루이 15세의 왕비이자 스타니슬라스 공작의 딸 마리 레크진스키를 통해 프랑스 왕실과 파리에까지 전해지게 되었다고 하네요. 1766년 스타니슬라스 공작이 세상을 떠난 후 그의 페이스트리 셰프 중 한 사람이 마들렌의 레시피를 가지고 나와 코메르시에서 자신의 사업을 시작했는데 이 사람이 바로 코메르시에서 대대로 제과제빵 사업을 이어온 콜롱브 가문의 선조 팡탈레옹 콜롱브라는 의견이 있습니다. 콜롱브 가문은 코메르시 최고의 마들렌 생산업자 중 하나로 평가되어 왔으며 이들이 생산하는 마들렌 브랜드 클로슈 다르장과 클로슈 로렌은 오랫동안 우수한 품질로 인정받았습니다. 이후 프랑스 북동부 로렌 지방의 코메르시 마을은 마들렌 생산의 중심지가 되었는데요. 19세기 말에서 20세기 초에 파리와 찰스부르크를 오가는 기차가 정차하는 코메르시의 기차역에서는 바구니 가득 마들렌을 담아 팔러 나온 아낙네들의 소란스러운 호객 행위를 자주 볼 수 있었다고 합니다. 이러한 광경은 당시 프랑스에서는 흔히 볼 수 없었던 진풍경으로 오늘날까지도 회자되고 있으며 코메르시산 마들렌이라는 원산지 표시가 된 타원 모양의 나무 박스에 12개씩 포장된 전통 마들렌은 오늘날에도 그 가치를 인정받고 있다고 합니다. 잠시 또 쉬어갈까요? 융진, 걷는 마음입니다. 아무것도 들지 않은 빈 두 손 느린 걸음에 마음은 느슨해져만 가네. 어느새 높게 자라난 무성한 기억의 숲을 이리저리 그 사이를 걷네. 지나가는 동맥의 고양이 잡을 수 없는 지난 날처럼 손살같이 사라져 그 누구도 위로 못할 이 마음속을 어디로 가는지 달려가네. 하나도 달라질 건 없네. 어느새 높게 자라난 무성한 너의 기억에 비틀비틀 그 사이를 걷네. 파도 같던 그 한마디 속에
생자크의 성지로 떠나는 순례자들에게 마들렌이라는 소녀가 가리비 모양의 쿠키를 나눠주던 것에서 유래되었다는 의견이 있는데요. 프랑스어로 가리비를 쿠키오 생자크라 할 정도로 프랑스에서 가리비는 순례의 상징으로 여겨지는 데서 그 관련성을 찾아볼 수 있습니다. 무엇보다도 마들렌이 프랑스인들에게 특별한 의미로 다가오게 된 것은 프랑스의 대표 작가 마르셀 프루스트 덕분인데요. 총 7권으로 구성된 프루스트의 소설 잃어버린 시간을 찾아서의 제1권 수완의 집 쪽으로의 마들렌이 등장하는 장면이 실려 있습니다. 이 소설 속 주인공이 따뜻한 차에 살짝 적신 마들렌을 한입 베어 무는 순간 과거 어린 시절의 추억 속으로 빠져들게 되는 장면인데요. 프루스트는 이 소설로 20세기 최고 작가의 반열에 올랐고 이후 프루스트의 마들렌은 프랑스인들 사이에서 과거 지나간 아름다운 시간에 대한 향수를 자아내는 메타포로 인식되었습니다. 전통적인 마들렌은 레몬향을 넣지만 오늘날에는 다양하게 변형된 레시피가 등장하고 있는데요. 주로 아몬드와 같은 견과류나 과일을 첨가하거나 오렌지 블러썸으로 향을 내고 꿀로 단맛과 촉촉한 식감을 더하기도 합니다. 마들렌은 한 면은 가리비 껍질을 연상시키는 줄무늬, 다른 한 면은 볼록 튀어나와 있는 모양인데요. 황금빛 마들렌 속은 마치 스폰지처럼 가볍고 촉촉하고 부드러워 아이들의 간식으로 애용됩니다. 프랑스인들이 오후에 갖는 티타임, 루구테에도 빠지지 않으며 티나 커피에 곁들여 프랑스식 정찬을 마무리하기도 합니다. 영국에 애프터눈 티가 있다면 프랑스에는 르구테가 있는데 점심과 저녁 식사 사이인 오후 4시경 달콤한 간식에 차나 커피, 핫초코를 곁들여 출출함을 달래는 시간을 말합니다. 르구테는 프랑스인들의 삶 속에 깊이 파고들어 매일 이 시간이 되면 카페나 찻집에 모여 마들렌을 비롯해 애플타르트, 피낭시에 초콜릿 크루아상, 에클레르와 그 밖의 다양한 달콤한 디저트를 곁들여 차를 마시며 담소를 나누는 프랑스인들의 모습을 흔히 볼 수 있어요. 르구테는 또한 학생들이 방과 후 집으로 돌아와 간식을 즐기는 시간을 의미하기도 하는데요. 오늘 간식으로 마들렌 준비해 보시는 건 어떨까요? 여기까지 마들렌 이야기를 마치며 마지막 곡은 LA에서 뉴욕까지 그들의 음악을 널리 알리고 싶어 레인이라 이름 지었다는 그룹 레이니의 노래입니다. Hey mom, I know we're getting old and the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're really tough, and I know you did all you could just to make sure my life was good.
Sorry for the fights and the tone of my voice. Sorry for the nights when I made the wrong choice. Life is flying by and it's hitting me now. I hope it's not, but if this is the last time, please come close. I love you with all my heart, you know. I don't wanna cry, I'm bad at goodbye. If this is the last time, then let's do the things we always do. Like go to the mall and buy some shoes. I don't wanna cry, I'm bad at goodbye. If this is the last time. Hey Dad, what's up? Miss you so much. Yeah, the shade of your hair has changed, but I look up to you the same. Taught me how to fish, taught me how to ride a bike. Taught me how to love, how to treat a woman right. Life is flying by and it's hitting me now. I hope it's not, but if this is the last time, please come close. I love you with all my heart, you know. I don't wanna cry, I'm bad at goodbye. If this is the last time, then let's do the things we always do. Like go for a drive or watch the news. I don't wanna cry, I'm bad at goodbye. If this is the last time. Sit back, don't go so fast. If this is the last time, please come close. I love you with all my heart, you know. I don't wanna cry, I'm bad at goodbye. If this is the last time, so let's do the things we always do. Or maybe we try something brand new. I don't wanna cry, I'm bad at goodbye. If this is the last time, 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 if this is the last time. To tell you, I love you. If this is the last time, 지금 이 순간이 마지막이라면 여러분은 무엇을 하고 싶은가요? 늘 하던 걸 할 수도 있겠죠. 너무 소중한 시간일 거예요. 오늘 하루는 사랑하는 사람들에게 고맙다, 사랑한다 표현해 보는 건 어떨까요? 지금까지 달콤한 디저트 시즌 8 세 번째 시간은 영화 마담 프루스트의 비밀 정원 이야기로 꾸며보았습니다. 이번 시간이 달콤한 디저트 시즌 8 마지막 시간이라 아쉬운 마음이 드는데요. 다음에 더 좋은 방송으로 찾아뵙길 바라며 인사드리겠습니다. 항상 건강하시고 행복하세요. 녹음 및 연출의 미연, 대본 및 진행의 선양, 그리고 제작의 은행나루 마을방송국이었습니다. 감사합니다.